preparation of colloids பார்ப்போம். Colloidal systems வந்து broad ரெண்டு டைப் பார்த்தோம். Lyophilic salts, lyophilic colloids and lyophilic colloids. இப்போ சாலை மட்டும் எடுத்து பண்றோம். Salt, gel, emulsion எல்லா டைப் இருக்கு. நமக்கு syllabusல preparation of salts தான் important. Sol is a colloidal dispersion where the dispersed phase is a solid. So if there is a better interaction between the dispersed phase and dispersion medium, that is called lyophilic salt. Lyophilic salt example, starch in water, glue in water. Starch இங்கிறது வந்து மெட்டீரியல், கார்போஹைட்ரேட் எல்லாத்துலேயும் வரும், பிளான்ட்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ காட்டன், மெய்ஸ், மக்காச்சோளம் எல்லாத்துலேருந்தும் வரும் ஸ்டார்ச். பொட்டேட்டோவில் கூட ஸ்டார்ச் இருக்கு. க்ளூங்கிறது ஜென்ரலாக ரெசின், ஜெலாட்டின்ங்கிறது இன்னொரு ரெசின் மெட்டீரியல். இதெல்லாம் வந்து வாட்டரில் இதோட டிஸ்பர்ஷனை நம்ம தயார் பண்ணலாம். ஸ்டார்ச் இன் வாட்டர், க்ளூ இன் வாட்டர், ஜெலாட்டின் இன் வாட்டர். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் they are prepared merely by putting starch in water followed by heating. Some dispersions are prepared by shaking in the hot condition. Some dispersions are prepared by shaking in the cold condition. Cold, low temperature la glue, gelatin தயார் பண்ணுவோம். Hot condition la starch water தயார் பண்ணுவோம். The starch is used as the indicator. Starch solution லேப்ல தயார் பண்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்டார்ச் பவுடர் கிடைக்கும், வாட்டர் கிடைக்கும். ஸ்டார்ச் பவுடரையும் வாட்டரையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஹீட் பண்ணிடுவாங்க. ஹீட் பண்ற வரைக்கும் அது கொலாய்டல் ஸ்டேட்ல நல்லா இருக்கும். திருப்பி வச்சோடணும், கூல் ஆகணும், மறுபடியும் ஸ்டார்ச் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஹாட்டாவே அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஸோ தட் ஹாஸ் டு பி மெயின்டைன்ட் either in the hot condition or in the cold condition. So lyophilic salt preparation is easy in the sense that the respective dispersed phase, namely starch or glue or gelatin, is dispersed in enormous amount of the medium water, dispersion medium water, followed by heating. Heating or cooling, cooling ஓட ரோல் என்னன்னா stabilization of colloids. ஏன்னா colloid stabilization is exothermic இருக்கலாம், இல்லாட்டினா endothermic இருக்கலாம். Endothermic இருக்குன்னா it is survived by heating, exothermic na it is survived by cooling. அதனால heating or cooling stabilizes the colloids. Stabilizes the colloids னா என்ன அர்த்தம்? அது colloidal stateல இருக்கணும், suspended stateக்கும் போயிடக்கூடாது, solution stateக்கும் போயிடக்கூடாது. அதுக்கு பேர் தான் stabilization. So this is the preparation of this lyophilic salts. Now lyophobic salts la methods பார்த்தோம். Individual method ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். First dispersion methods are the methods where coarse agglomerates, coarse materials, COARSE, coarse na heavier materials. Heavier materials are broken down to smaller materials. அது electrical methodல நடக்கலாம், மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ல நடக்கலாம், அல்ட்ராசோனிக் மெத்தட்ல. அல்ட்ராசோனிக் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். So the sample solution is kept in the ultrasonic waves for a particular period of time where the suspension is converted to dispersion. அது mechanical dispersion அப்படின்னா, mechanical dispersion involves the use of a machine called colloidal mill. Colloidal mill அப்படின்னு சொன்னா it consists of two metallic plates which rotate in the opposite directions. Metallic plate, அந்த மெட்டாலிக் பிளேட்டுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப மினிமமா இருக்கும். அது நியர்லி டச்சிங் அப்படின்னு போட்டிருப்பான். நியர்லி டச்சிங்னா டச் பண்ண கூடாது. they work upon the only the repulsive force. அது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேல்ஸ் மாதிரி தான். டச் பண்ணிடுச்சுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் தான் வரும், பிரயோஜனம் இல்லை. டச் பண்ண கூடாது. நியர்லி. So the distance between the two metallic plates is minimum. They are rotating at a particular speed. The material to be dispersed is fed into the gap by some method. So the driving belt, discharge உள்ள ஃபீட் பண்றதுக்கு பேர் சார்ஜிங் பேரு, வெளியில ரிமூவ் பண்ணி கொலாய்டல் மெட்டீரியல் எடுக்கிறதுக்கு பேர் டிஸ்சார்ஜிங்னு பேரு. டிஸ்சார்ஜிங் மீன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் கொலாய்டல் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த மில், colloidal mill. Charging means inputting the colloidal mill with the heavier particle, that is suspended particle. Suspended particle வந்து இந்த colloidal millல ரெண்டு ஆப்போசிட் பிளேட்ஸ்க்கு நடுவுல தயார் பண்ணுவோம். தயார் பண்ண போட்டு போடும்போது because of the rotation they are broken down. இப்போ இந்த கேப் கம்மியா தான் இருக்கு. கேப் கம்மியா இருக்குன்னா இதுல ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் நிற்கும். ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் நிற்கிறதுனால இது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரைண்டிங்.
கிரைண்டிங் மாதிரி தான். ஆட்டுக்கல் குழவி வச்சு நடுவில் கொண்டு போய் நம்ம இதை வைக்கிறோம்ல, அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும். அது பண்ணும்போது ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் broken down to lighter particles. இந்த மெத்தட்ல தயார் பண்றது கிராஃபைட்ஸ், கொலாய்டல் கிராஃபைட்ஸ். கொலாய்டல் கிராஃபைட், கிராஃபைட் வந்து ஃபைன் பவுடர், கிராஃபைட் பவுடர் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இது பண்ணிக்கும். கொலாய்டல் கிராஃபைட் இஸ் obtained by this method and also ink, different colored ink, printing inks. இங்க் தயார் பண்ற மெத்தடே இதுதான். இங்க்ல வந்து இந்த இங்க் டேப்லெட்ஸ் வந்து பவுடர், சாலிட் ஃபேஸ், பவுடரா இருக்காது. சொன்னதே இங்க் டேப்லெட் தான் சொன்னேன். ஸோ டேப்லெட்னா ஒரு சாலிட் வடிவத்தில் இருக்கும். இட் ஹாஸ் டு பி பவுடர்ட் அண்ட் யூஸ்ட். அது அந்த பவுடரிங் போது பண்ணும்போது நார்மல் மெத்தட்ல எல்லாம் பண்ணி எல்லா இடத்துல ஒட்டிட்டோம்னா வேஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல். அந்த இதுக்கு கரெக்டா அந்த இதில் போட்டு பண்ணா தான் பண்ண முடியும். தட் இஸ் மீன்ட் பை மெக்கானிக்கல் டிஸ்பர்ஷன். மெக்கானிக்கல் டிஸ்பர்ஷன் it is done by colloidal mill, which consists of two oppositely rotating plates with a minimum distance in between them, and the material to be dispersed, coarse material to be dispersed, is fed at a particular condition between them and removed from the thing. ரெண்டாவது electrical dispersion method. electrical dispersion method இதுக்கு இன்னொரு பேரு Bredick's arc method னு பேரு. டெவலப் பண்ணாரு பிரெடிக்ஸ் ஆர்க் மெத்தட். இந்த மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நோபல் மெட்டல் கொலாய்ட்ஸ், கொலாய்டல் சில்வர், கொலாய்டல் கோல்டு, கொலாய்டல் பிளாட்டினம், இதில் நோபல் மெட்டல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பஸ்பம், தங்க பஸ்பம், வெள்ளி பஸ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். தங்க பவுடர், வெள்ளி பவுடர், அதை வந்து வி cannot afford to waste. அதை ப்ராப்பரா அதுக்குள்ள எடுத்து வச்சுக்கணும். கொலாய்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா கரெக்டா கண்டெய்னர்ல கொண்டு போய் வச்சிடலாம். பவுடரா வச்சோம்னா இட் கோஸ் அஸ் வேஸ்ட். ஈவன் இந்த மெழுக வச்சு எடுக்கும் போது அந்த கொலாய்டல் டிஸ்பர்ஷன் வச்சு எடுக்கிறதுனால தான் அது சௌரியமா இருக்கு. ஸோ கொலாய்டல் கோல்ட், கொலாய்டல் சில்வர், கொலாய்டல் பிளாட்டினம், தீஸ் ஆர் prepared by electrical dispersion method named Bredick's arc method. Bredick's arc methodனா என்ன அர்த்தம்னா development of arc at a particular temperature. arcனா flame, சின்ன flame, சின்ன small flame. அந்த flame வந்து மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் நிறைய இருக்கும். ஃப்ளேம் டெம்பரேச்சர்லாம் நம்மளால மெஷர் பண்ணவே முடியாது. சாதாரணமாக ஹாட் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர் உள்ள விட்டு பண்ணுவோம், மிச்சம் பண்ணுவோம். இந்த பர்னர்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளேமை கொண்டு போய் தெர்மாமீட்டர் வச்சோம்னா தெர்மாமீட்டர் உடைய தான் செய்யும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதோட டெம்பரேச்சர்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் ஹை. ஆனால் தட் ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு பிரேக் டவுன். அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மெத்தட், நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம், I squared R heating. அதாவது if a current of I passes through a wire of resistance R, I squared R heat. I squared R is the amount of heat released by the system. இதைத்தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டருக்கே யூஸ் பண்றோம். இமர்ஷன் ஹீட்டர் வந்து தண்ணிக்குள்ள வைக்கிறோம். தண்ணிக்குள்ள வைக்கும்போது இன்சுலேஷன்லாம் போட்டு ஷாக் அடிக்காத மாதிரி வச்சிருக்கு. அப்ப இந்த கரண்ட் பாஸ் பண்றது, அதுல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து I squared R is heating, liberated as heat. அந்த ஹீட் raises the temperature of water. இதுதான் மெத்தட். அதே மாதிரி two oppositely charged electrodes, high potential is applied of the order of 1000 volts, kilovolt potential. அந்த பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு தான் ஃபைன் மெட்டீரியல், சூப்பர் கண்டக்டர் இது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மெட்டீரியல்ல ஹை வோல்டேஜ் இஸ் பாஸ்ட் whereby due to I squared R heating an arc is developed. ஆர்க்னா flame, சின்ன ஃப்ளேம், உத்னூண்டு. இந்த இதுலலாம் பார்த்துருப்பாங்க, லேசா ஃப்ளேம் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஃபேக்டரிஸ்லாம். அது வந்து இந்த மெத்தட்ல தான். அதுல வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் எரிஞ்சு போயிடும். அன்வான்டட் இம்பியூரிட்டிஸ், ஒன் வே ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் இஸ் பை பர்னிங் டு ரிலீஸ் டு அட்மாஸ்பியர். ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால இப்போ இருக்கிறதே பிளாட்டினம் தான். எந்த மெட்டீரியல் வேணுமோ அதே எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோல்டு எலக்ட்ரோட்னா கொலாய்டல் கோல்டு வேணும்னா கோல்டு எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொலாய்டல் பிளாட்டினம் வேணும்னா பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி the respective electrodes by passing a high current and voltage through the system, the I squared R heating breaks down the sum of the particles, platinum particles, into settle at the bottom. அது அந்த ஹை டெம்பரேச்சரை கூல் பண்றதுக்கு வெளியில ஒரு ஐஸ் பாத். ஹை டெம்பரேச்சர், இது இவ்வளவு ஹை டெம்பரேச்சர், ஃப்ளேம் டெம்பரேச்சர் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து இது தாங்கணும். அதனால the whole setup is surrounded by
கோல்டு பாத்னா ஐஸ் பாத் வச்சு நிறைய ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கே வச்சிருவோம். வச்சுட்டு கூலிங் வச்சு பண்ணோம்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கொலாய்டல் metal particles will be deposited. After cooling some time அப்புறம் ஆர்க் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெதுவா தான் எடுக்கணும். எப்படி ஃபர்னஸ்லாம் இமிடியேட்டா நம்மளால ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. 900 டிகிரில டெம்பரேச்சர்ல உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு உடனே எடுக்க முடியாது. ஆஃப் பண்ணிட்டு there are different methods of cooling. Slow cooling, gradual cooling, sudden cooling method இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்கும் தகுந்த மாதிரி அந்த இதை எடுத்து போட்டு பண்ணணும். That is by the electrical dispersion method. Mechanical dispersion method பார்த்தோம். Electrical dispersion method by Predict method பார்த்தோம். Ultrasonic method, it is merely first ultrasonic waves, sound waves have to be created by powerful electromagnets. Into this your solution, that is coarse aggregates or suspension material is placed for a particular period of time. After then the ultrasonic waves admittance is stopped. Now they assume the colloidal system. Fourth method, so first three methods, enna methods? Electrical dispersion, mechanical dispersion, ultrasonic. These are physical methods. இதுல எந்த விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் நடக்கவே இல்லை. இனிமே பார்க்க போறது கெமிக்கல் மெத்தட். கெமிக்கல் மெத்தட் இது ஒரு டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட் தான். டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட்ல கெமிக்கல் மெத்தட், நேம்டு மெத்தட், இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் இஸ் கால்ட் பெப்டைசேஷன் மெத்தட். பெப்டைசேஷன் சொன்னா ஒரு காமன் அயான் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதுல சேர்த்துக்கணும். இப்ப சில்வர் குளோரைட் is soluble in water. Some sodium chloride is soluble in water. Silver nitrate solution sodium chloride solution mix பண்ணோம்னா will get a precipitate of silver chloride. You will get a precipitate of silver chloride. அப்ப பாக்கி உள்ளது sodium nitrate goes into solution. Sodium nitrate is இப்ப சில்வர் குளோரைடு அந்த சோடியம் நைட்ரேட் சொல்யூஷனுக்குள்ள முதந்துகிட்டே இருக்கும். அதை ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸா இருக்கும். ஹெவி பார்ட்டிகல்ஸா மாத்தி செட்டில் ஆகிறதுக்கு இதே குளோரைடு அயான் உள்ள HCl போட்டோம். சில்வர் குளோரைடு இஸ் ட்ரீட்டட் வித் HCl. இது HClங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். ஸோ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸோட ஒரு ஸ்ட்ராங் காமன் அயான் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை போட்டோம்னா it is deposited as a heavy colloid. This method is called Peptization. Peptization means by decomposition by an ion in common. Decomposition by using suitable electrolyte. இதோட டீடைல் காமன் அயான் எஃபெக்ட் அப்படின்னு எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில தனியா படிப்போம். That is to be noted. அதே மாதிரி ரெண்டாவது மெத்தட், another example for peptization method, ferric hydroxide salt. எல்லாமே சால்ட் தான், லியோபிலிக் சால்ட், அதை மறந்துடக்கூடாது. So silver chloride salt is prepared. முதல்ல இதுக்கு பேர் சில்வர் குளோரைடு precipitate சொன்னோம். சில்வர் குளோரைடோட HCl போட்டு மிக்ஸ் பண்ணா it becomes silver chloride salt. சால்ட் சொன்னா colloidal dispersion, வாட்டரும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும். So that is made by salt. அடுத்து ferric hydroxide salt. Ferric hydroxide salt is prepared by the action of hydrolysis of ferrous chloride and water. Ferrous chloride ferric chloride formula FeCl3. FeCl3 ஓட வாட்டர் சேர்ந்துனா FeOH thrice வந்துரும். இந்த FeOH thrice insoluble in water. So அதை தனியா prepare பண்ணலாம். So ferric hydroxide stabilized by the addition of ferric chloride. So இதுல எல்லாத்துலயும் ஆட் பண்ற காம்பவுண்டுக்கு பேரு stabilizing agent அப்படின்னு பேரு. Stabilizing agent அப்படின்னு சொன்னா which preserves the colloidal structure or stabilizes the colloidal structure. Stabilizes na அது சொல்யூஷனுக்கும் போயிடக்கூடாது, சஸ்பென்ஷனுக்கும் போயிடக்கூடாது, இன்டர்மீடியேட்ல நல்லா இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டெபிளைசர். எல்லா மெத்தட் கொலாய்டல் ப்ரிப்பரேஷன்லையும் ஸ்டெபிளைசர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். Stabilizer is a material which preserves in the colloidal state. These are some of the methods for the dispersion methods of preparation of liophobic salt. Liophobic salt ஒரே மெத்தட் தான். Heating or cooling the respective substance in water, disperse in a suitable water or வேற ஏதாவது dispersion medium. இப்ப condensation method ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். Condensation methodல first method exchange of solvents. Exchange of solvents is based on the
difference in solubility of a particular material in two different solvents. ஒரு solventல easily soluble இருக்கும், இன்னொரு solventல easily soluble இல்லாம இருக்கும். easily soluble இருக்கிறதுல முதல்ல சொல்யூஷனை தயார் பண்ணிடணும், அந்த சொல்யூஷனை கொண்டு போய் இன்னொரு solventல ஊத்தணும், எதுல அது டிசால்வ் ஆகாதோ அதுல ஊத்தணும், அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச். சால்வெண்ட்டை மாத்திடுறோம், வாட்டர்ல இருந்து உள்ள மாத்திடுறோம். இப்போ வந்து இந்த மெத்தட்ல தயார் பண்றது கொலாய்டல் சல்ஃபர், கொலாய்டல் பாஸ்பரஸ், இதெல்லாம். சல்ஃபர் இஸ் சாலிட், சல்ஃபர் பவுடர். இது வந்து சல்ஃபர் இஸ் soluble in alcohol, sulfur is or phosphorus is இது ரெண்டுமே are soluble in alcohol but insoluble in water. Soluble in alcohol, insoluble in water. அதனால முதல்ல alcoholic solution of sulfur or phosphorus எடுத்துக்கணும். Alcoholic solution of sulfur or phosphorus அதுல கொண்டு போய் வாட்டரை ஊத்தணும். வாட்டரும் ஆல்கஹாலும் மிசிபிள், மிசிபிள்னா ஆனா சல்ஃபர் வந்து இன்சாலிபிள். அப்ப ஆல்கஹாலிக் சொல்யூஷன் வந்து கிளியர் சொல்யூஷன், அதுல கொண்டு போய் வாட்டரை ஊத்தினோம்னா the sulfur particles are deposited as colloids or deposited as lyophilic salts. That is meant by exchange of solvents. Exchange of solvents ங்கிறது by adding one another solvent which reduces the solubility, thereby precipitation of colloidal structure, preservation of colloidal structure is obtained. அடுத்து by the change of physical state, ஒரிஜினலா என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கோ அதை மாத்தி விட்டுறது. இதுல என்னென்ன மெத்தட்ல பண்ணலாம், கொலாய்டல் மெர்க்குரியும் தயார் பண்ணலாம், மெர்க்குரி சால் ஆர் சல்ஃபர் சால் இதுவும் தயார் பண்ணலாம். மெர்க்குரி, வாட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் மெர்க்குரி? மெர்க்குரி இஸ் எ லிக்விட், குவிக் சில்வர். ஸோ லிக்விட்ல இருந்து சாலிடா மாத்தணும், அதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட். லிக்விட்ல இருந்து சாலிடா மாத்தணும்னா அப்டைனிங், அது என்ன அர்த்தம்? மெர்க்குரி வேப்பரையோ சல்ஃபர் வேப்பரையோ கோல்டு வாட்டர் தயார், மெர்க்குரி வேப்பர் ஈஸியா வரும். ஏற்கனவே லிக்விட் தான், பாயிலிங் பாயிண்ட் போதுனா மெர்க்குரி வேப்பர் இருக்கும். மெர்க்குரி வேப்பரை கொண்டு போய் ஐஸ் கோல்டு வாட்டர்ல ஊத்தணும், பாஸ் பண்ணணும். ஒரு டியூப் வழியா மெர்க்குரி வேப்பரை ஐஸ் கோல்டு வாட்டர்ல தயார் பண்ணணும்னா மெர்க்குரி பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படியே கொலாய்டா. அதே மாதிரி சல்ஃபர் வேப்பர், சல்ஃபர் வேப்பரை ஒரு டியூப் வழியா பாஸ் பண்ணி ஐஸ் கோல்டு வாட்டர் எல்லாம் அந்த டியூப் இம்மர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே உள்ளுக்குள்ள விழுகும் போதே தனித்தனியா கொலாய்டல் சல்ஃபர் விழுகும். ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் பிசிக்கல் ஸ்டேட், ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து சாலிடாவோ லிக்விடாவோ இருக்கலாம், அதை முதல்ல வேப்பரை மாத்திக்கிறோம். இந்த வேப்பரை கொண்டு போய் ஒரு டியூப் வழியா ஐஸ் கோல்டு பாத்லயோ அல்லது கோல்டு சொல்யூஷன்லயோ விட்டோம்னா immediately it is readily converted to colloid, that is lyophilic salt. அடுத்த மெத்தட் இஸ் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ். இத்தனை நேரம் வந்து ஒவ்வொன்றா பிசிக்கல் மெத்தட் பார்த்தோம், கண்டென்சேஷன் மெத்தட்ல பிசிக்கல் மெத்தட் பார்த்தோம். இப்ப கண்டென்சேஷன் மெத்தட்ல கெமிக்கல் மெத்தட். கெமிக்கல் கண்டென்சேஷன் என்ன? lighter particles are united together to give, solute particles are united together to give rise to colloidal size. Dispersion method na enna? Heavier particles are broken down to lighter colloidal size. Colloidal இந்த size மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து dispersion method na particle size is greater than 2000 angstrom, it has to be broken down. Condensation methods na particle size is less than 10 angstrom. அக்ளாமரேஷன், நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்த்தாதான் நமக்கு வரும். இந்த மெத்தட் தான் ஒவ்வொன்றா பண்றோம். முதல்ல டபுள் டீகம்போசிஷன். டபுள் டீகம்போசிஷன்னா நமக்கு ஏற்கனவே கால்சியம் கார்பனேட் கிவிங் ரைஸ் டு கால்சியம் ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதுல ஒரே ஒரு டீகம்போசிஷன் தான் இருக்கு. இது டபுள் டீகம்போசிஷன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்ப இந்த காம்பவுண்ட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுவோம். இட் இஸ் ஆர்சனிக் ஆக்சைடு, ஆர்சனிக் ட்ரைஆக்சைடு, AS2O3, arsenic trioxide. It is treated with hydrogen sulfide. இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, ஆக்சிஜனும் சல்ஃபரும் ஒரே குரூப் எலிமெண்ட்ஸ். ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், செலினியம், டெல்லூரியம் அந்த குரூப் எலிமெண்ட் போட்டோம்னா ஃபார்முலாவை அப்படியே மாத்திடுவாங்க. AS2S3 ஆயிடும். AS2S3. கேபிட்டல் எஸ்னா சல்ஃபர், கேபிட்டல் A ஸ்மால் எஸ்னா ஆர்சனிக். Arsenic trioxide is treated with hydrogen sulfide, where we get lyeophobic salt of arsenic sulfide in water. Arsenic sulfide in water precipitate ஆகி, so arsenic sulfide இதுதான் இந்த மெத்தட்ல தயார் பண்ணுவோம். H2S gaseous state, H2S gaseous state and
solution arsenic oxide is soluble in water. So arsenic oxide water la முதல்ல கரைச்சிட்டு அதுல H2S gas பாஸ் இது வந்து soluble in water னா இது liquid ல இருக்கு. இந்த liquid ல gas பாஸ் பண்ணோம்னா arsenic sulfide liophobic salt separate ஆயிடும். It is a water medium தனியாவே இருக்கும். That is the one of the example. Double decomposition. ரெண்டாவது method reduction. That is chemical method la reduction, condensation, reduction. Reduction na இதெல்லாம் வந்து organic chemistry ல நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாம் silver nitrate is reduced to metallic silver. Silver nitrate is reduced to metallic silver. Silver nitrate எப்படி இருக்கும்னா silver plus nitrate minus னு இருக்கும். Silver plus is converted to silver. இதுக்கு பேர் எப்படி reduction? Reduction, one of the definition for reduction is addition of electron. One of the definition of reduction is addition of the ஒழுங்கா balanced equation is எதுனா Ag plus electron giving silver. So silver nitrate la feeling solution, toluene solution இதெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணோம்னா அத போட்டு லைக் feeling solution, toluene solution, லைக் tannic acid. Tannic acidங்கிறது plant derivative. Tannic acid is a reducing agent. It will supply electrons. அது அப்படியே கொடுத்து சில்வரா மெட்டாலிக் சில்வராவோ மெட்டாலிக் கோல்டாவோ. ஸோ இப்போ கொலாய்டல் சில்வர் கொலாய்டல் கோல்டு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தோம். ஹெவியர் மெத்தட்லையும் பார்த்துருக்கோம். ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் broken down, லைட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் யுனைடெட் டவுன். ரெடிக் சார்ட் மெத்தட்லையும் கொலாய்டல் சில்வர் கொலாய்டல் கோல்டு தயார் பண்ணலாம். இதுல ரிடக்ஷன் மெத்தட்லையும் கொலாய்டல் சில்வர் கொலாய்டல் கோல்டு தயார் பண்ணலாம். சில்வர் சால் and gold salt are prepared by reduction with tannic acid using respective salt. Silver na silver nitrate, gold வந்து soluble இல்ல, முதல்ல gold வந்து aqua regia ல கரைச்சிட்டு gold chloride மாத்திக்கணும். Gold chloride solution ஓட tannic acid போட்டோம்னா tannic acid ல Au3 gold chloride எப்படி பிரியும்? Au3 plus 3Cl minus, Au3 plus 3 electron giving colloidal gold. Ag plus electron giving colloidal gold. So this is the method by the reduction. அடுத்தது hydrolysis, preparation of liophobic salts by condensation method involving decomposition by water. Involving decomposition water, hydrolysis. இதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தடவை பார்த்தோம். Hydrolysis of ferric chloride. Ferric chloride reacts with water or decomposed by water to form ferric hydroxide. Ferric hydroxide is a gelatinous precipitate. Gelatinous precipitate nothing but your salt. It is your liophobic salt with the formation of hydrochloric acid going into solution. Ferric hydroxide and the water HCl content remove பண்ணிட்டோம்னா it will give rise to the thing hydrolysis method. So far we have discussed about the preparation of colloids. Preparation of colloids broadly divided into two types, lipophilic and liophobic. Lipophilic methods merely by heating or cooling the respective dispersed phase in a suitable dispersion medium. So heating or cooling is because of the exothermic or endothermic nature of the colloidal solution, colloidal dispersion formed. And liophobic salts are prepared by two broadly important types of methods, condensation method and dispersion method. Dispersion method may be physical or chemical. மூணு physical method பார்த்தோம், ஒரு chemical method பார்த்தோம். Condensation method may be physical or chemical, exchange of solvent, changing the state. These are examples of physical method. Chemical reaction, hydrolysis, reduction, இதெல்லாம் வந்து chemical methods. So by proper selection of particular method and requirement, we can adapt to get the respective colloids. Now we will see the aspect of purification of colloids. We will see the aspect of purification of colloids.